Hi students, in the previous lectures we have seen what are the scalars, what are the vectors. Also we have seen the vector operations. In that, first operation was multiplication of a vector by a scalar. In that we have seen that if we multiply a vector by a scalar, then we always get a vector quantity. Then second we have seen addition and subtraction of two vectors. If the two vectors are of the same type and they are in the same direction, then we simply add these two vectors and the resultant vector is in the direction of these two vectors. Then also we have seen that if the two vectors are in opposite directions, then what happens? If two vectors are in opposite directions, then we subtract these two vectors and the resultant vector is in the direction of the bigger vector. Okay. Again we have seen that if two vectors are in random directions, then we use the triangle law of vector addition. Triangle law is that if two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a triangle, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle, which is drawn from starting point of the first vector to the end point of the second vector. Then by using the triangle law of vector addition, we can prove the commutative law and associative law of the vector addition. This we have seen. Okay. Again we have seen that the law of parallelogram of vector addition, parallelogram law we have seen for addition of two vectors. In that, if the two vectors are of the same type starting from the same point, okay, they are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram, which is starting from the same point. Okay, this was the parallelogram law of vector addition. By using the parallelogram law of vector addition, we have seen that how to find out the magnitude and direction of the resultant which is directed along the diagonal of the parallelogram. Okay, see here I have written two formulas which are r is equal to under root p square plus q square plus 2pq cos theta. From this formula we can find out the magnitude of the resultant r bar, which is r, which is in the form of two vectors p and q. P is the magnitude of first vector, q is the magnitude of second vector, and cos theta is the angle between p bar and q bar. Okay, we can find the resultant magnitude as under root p square plus q square plus 2pq cos theta. Then we have to find out the direction of the resultant vector, and this can be found out by using the formula r cap. Okay, which is equal to tan inverse of q sin theta upon p plus q cos theta. Here we can remember like this. Here there is the sin theta multiplied to the second vector divided by first vector plus cos theta into second vector. Okay, q sin theta upon p plus q cos theta. According to this we can get the angle alpha, and this angle alpha can give us the direction of the resultant vector r cap. Okay, alpha is equal to tan inverse of q sin theta upon p plus q cos theta. By these two formulas we can find the magnitude and direction of resultant. For r equal to root p square plus q square plus 2pq cos theta, this formula is having different cases. If the angle between two vectors is 0 degree, then see what happens. If the angle between two vectors is 0 degree, then the magnitude of resultant r equal to root p square plus q square plus 2pq cos of 0, which is equal to under root p square plus q square plus 2pq cos 0, that is 1. So we get root मध्ये p square plus q square plus 2pq, आणि हा जो फॉर्म्युला आहे हा फॉर्म्युला कोणाचा आहे बघा, a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस 2ab. हे कसं लिहितो आपण, a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग इथे काय येईल, p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर प्लस 2pq इज इक्वल टू रूट मध्ये काय येईल बघा, p प्लस q ब्रॅकेट स्क्वेअर.
पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर असेल आणि या स्क्वेअरचं रूट घेत आहे, यामुळे ॲन्सर काय येईल तर पी प्लस क्यू. सो हियर आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू. द मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट वेक्टर आर when the angle between two vectors theta is 0 degree, then r is equal to p plus q. Okay, then second case is if theta is equal to 180 degree. If theta is equal to 180 degree म्हणजे दोन वेक्टर्स p बार आणि q बार या दोन वेक्टर्स मधला अँगल जर सपोज 180 डिग्री असेल तर या केसमध्ये r कसं फाइंड आउट केलं जाईल बघा. तर r इक्वल टू काय असेल रूट पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस 2pq cos of theta which is equal to here theta is 180 degree. Cos theta means here theta is 180 degree under root p square plus q square plus 2pq into cos 180 is minus 1. Cos 180 minus 1. So we can get here p square plus q square minus 2pq. This 2pq is multiplied by minus 1. So we get minus 2pq in root here see a square plus b square minus 2ab. That is here p square plus q square minus 2pq. So we can write in the place p minus q bracket square. p minus q bracket square. p minus q bracket square आहे आणि त्याचं रूट घेत आहे म्हणजे काय येईल बघा p minus q. This is the magnitude of the resultant r which is equal to p minus q when the angle between two vectors p bar and q bar is 180 degree. Then we will see the third case. Third case is if theta equal to 90 degree, then r is equal to under root p square plus q square plus 2pq cos of 90. See here root p square plus q square plus 2pq and into cos 90 is 0. sin 90 1 असतो, cos 90 किती असतो 0 असतो म्हणजे इथे किती आला 0 आला. पुढे काय येईल बघा रूटमध्ये p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर 2pq इंटू 0 त्याच्यामुळे पुढची टर्म काय आली 0 आली आणि आपलं फायनल आन्सर काय मिळतं r इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर. आता इथे बघा व्यवस्थित इफ थिटा इक्वल टू 0 दोन वेक्टर्समधला अँगल 0 आहे म्हणजे हे दोन वेक्टर्स असे आहेत एकमेकांना कसे असणार पॅरलल असणार. त्यावेळेस आपण काय म्हणतो तर अँगल किती आहे 0 आहे म्हणजे इथे वेक्टर्स कसे असणार आहेत तर पॅरलल असणार आहेत. इफ थिटा इज इक्वल टू 180 म्हणजे हे वेक्टर्स जे आहेत ते अपोजिट डायरेक्शन्समध्ये असतील आणि याला म्हटलं जाईल अँटी पॅरलल वेक्टर्स. कसे आहेत हे अँटी पॅरलल वेक्टर्स आहेत आणि इथं थिटा इक्वल टू 90 डिग्री म्हणजे कसे असतील तर परपॅन्डिक्युलर वेक्टर्स. ओके नेम्स लक्षात ठेवा. इफ थिटा इक्वल टू 0 देन these two vectors are parallel to each other. Angle between them is 0, so they are parallel to each other. In this case the resultant is having magnitude r is equal to simply p plus q. Okay, then we will see if theta is equal to 180, that is two vectors are anti-parallel, that is they are in the opposite directions. Then what we do, the resultant is equal to p minus q. And if the angle is theta equal to 90 degree, then r is equal to under root p square plus q square. आता इथे वेगळं काय आहे का बघा नाही. इथे आपण बघितलेलं आहे जर दोन वेक्टर सेम डायरेक्शनमध्ये असतील तर मॅग्निट्यूड्सची काय होते ॲडिशन होते. जर दोन वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन्समध्ये असतील तर त्यांच्या मॅग्निट्यूड्सची काय होते सबट्रॅक्शन होते. मग सेम तसंच इथे आपण प्रूव्ह केलं ना. बघा दोन वेक्टर सेम डायरेक्शनमध्ये आहेत, डायरेक्शन सेम आहेत म्हणजेच ते कसे आहेत पॅरलल आहेत. मग या केसमध्ये रिझल्टंटचं मॅग्निट्यूड कसं काढलं तर दोन वेक्टर्सच्या मॅग्निट्यूडची सिंपल ॲडिशन केली. इथे दोन वेक्टर अँटी पॅरलल आहेत. अँटी पॅरलल आहेत म्हणजेच काय आहेत तर ते कसे आहेत तर अपोजिट डायरेक्शन्समध्ये आहेत. अपोजिट डायरेक्शन्स असतील तर वेक्टरच्या मॅग्निट्यूडची काय होते सबट्रॅक्शन होते. मग आर इज इक्वल टू काय असणार पी मायनस क्यू. आणि थर्ड कोणता आहे की इफ थिटा इज इक्वल टू 90 म्हणजे दोन वेक्टर्स कसे असतील परपॅन्डिक्युलर असतील तर त्या केसमध्ये रिझल्टंट आर कसा काढला जाईल तर अंडर रूट पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर. म्हणजेच रिझल्टंटची मॅक्झिमम व्हॅल्यू इथं कधी मिळते बघा आपल्याला
कधी मिळेल? सपोज मी तुम्हाला सांगितलं एक एक्झाम्पल की एक वेक्टर आहे, ह्याच्यावर आपण एक एक्झाम्पल घेऊया आणि त्याच्या डिफरंट केसेस बघूयात. बघा इथे मी लिहिते इफ P इज इक्वल टू, म्हणजे मॅग्निट्यूड ऑफ P बार इज इक्वल टू 5, मॅग्निट्यूड ऑफ Q बार इज इक्वल टू 3, देन मॅग्निट्यूड ऑफ R बार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. काय विचारलं आहे बघा आपल्याला? P बार आणि Q बार याचे मॅग्निट्यूड आपल्याला गिव्हन आहेत. P बारचं मॅग्निट्यूड दिलं आहे म्हणजे P दिला आहे, आणि Q बारचं मॅग्निट्यूड दिलं आहे म्हणजे Q दिला आहे, आणि Rचं मॅग्निट्यूड विचारलं आहे डिफरंट केसेसमध्ये. म्हणजे फर्स्ट केस असेल इफ द अँगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, सेकंड केस असेल इफ द अँगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, अँड थर्ड केस असेल की इफ अँगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 90 डिग्री. दॅट इज इफ टू वेक्टर्स आर पॅरलल टू इच अदर, if two vectors are anti-parallel to each other, and if two vectors are perpendicular to each other. अशा 3 केसेस आहेत. या 3 केसेसमध्ये फर्स्ट केस आपल्याला R फाइंड आउट करायचा आहे. अँगल 0 असेल तर आपण P प्लस Q लिहितो, अँगल 180 असेल तर P मायनस Q लिहितो, आणि 90 असेल तर अंडर रूट काय येतं? P स्क्वेअर प्लस Q स्क्वेअर. आता बघा इथे R इज इक्वल टू P प्लस Q. Pची व्हॅल्यू किती आहे? 5. Qची किती आहे? 3. 5 प्लस 3 किती आलं? 8. सो हियर R इज इक्वल टू 8 युनिट्स. देन हियर R इज इक्वल टू P मायनस Q. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ P? 5. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ Q? 3. 5 मायनस 3 इज इक्वल टू 2. सो R इज इक्वल टू 2. Then if theta is equal to 90 degree, then R is equal to under root P square plus Q square. P is 5. 5 square is 25 plus Q is 3, 3 square is 9, so we can write under root 34. It is the value of R. See here, what is the value of resultant when the two vectors are parallel? It is 8 unit. If they are anti-parallel, then the value is 2 unit, and if they are at 90 degree angle, that is they are perpendicular, then the resultant is having the value under root 34. Okay, see root 34 ही जी व्हॅल्यू आहे ती किती असेल सांगा? 5चा स्क्वेअर किती असतो? 25. 6चा किती असतो? 36. बरोबर. ही व्हॅल्यू जी आहे ती 36 पेक्षा स्मॉल आहे ना, 34 आहे. म्हणजे याचं आन्सर जे आहे 6 असेल का? नाही, 5 पॉईंट समथिंग असेल. बरोबर. 5 to 6 या रेंजमध्ये रूट 34चा आन्सर येईल, म्हणजेच 5 पॉईंट समथिंग हे रूट 34चा आन्सर असेल. मग इथे काय केलं जाईल बघा. आता समजा तुम्हाला असा क्वेश्चन आला की जर तुम्हाला लार्जेस्ट व्हॅल्यू रिझल्टंटची कधी असेल असा क्वेश्चन असेल तर काय येईल बघा. रिझल्टंटची लार्जेस्ट व्हॅल्यू म्हणजे काय असते तर त्या रिझल्टंटसाठी ज्या 2 मॅग्निट्यूडची आपण ॲडिशन करतो ते काय करायचे, तिथे 2 वेक्टर्स कंपल्सरी ॲड करायचे. जर 2 वेक्टर्स तुम्ही ॲड केले तर ती त्या रिझल्टंटची मॅक्झिमम व्हॅल्यू झाली. जर तुम्ही 2 वेक्टर सबट्रॅक्ट करताय तर ती व्हॅल्यू त्या रिझल्टंटसाठी मिनिमम व्हॅल्यू झाली. आणि R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वेअर प्लस Q स्क्वेअर ही या रेंजमधली व्हॅल्यू आहे. म्हणजे स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू कोणती तर डिफरन्स, लार्जेस्ट व्हॅल्यू कोणती तर ॲडिशन, आणि बाकी सगळ्या अँगलसाठी येणाऱ्या व्हॅल्यू हे या दोघांच्या मध्ये येतील. ओके, लक्षात ठेवा. रिझल्टंट मॅक्झिमम म्हणजे R मॅक्स इक्वल टू काय असतं? 2 वेक्टर्सची ॲडिशन. रिझल्टंट मिनिमम किती असतो तर 2 वेक्टरची सबट्रॅक्शन. बघा 8, 2 आणि 5 पॉईंट समथिंग याच्यातली स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू कोणती? 2. इट इज द R मिनिमम. What is the value of R maximum? It is the addition, that is P plus Q. It is obtained at theta equal to 0. And if the theta equal to 90 or any angle, theta suppose 90 असेल किंवा 90 सोडून कोणताही अँगल घेतला, 30, 60 कोणताही घेऊ शकता तुम्ही, तर या केसमध्ये जी व्हॅल्यू मिळेल ती या दोघांच्या रेंजमध्ये असेल. म्हणजे ती ग्रेटर दॅन 2 असेल आणि लेस दॅन 8 असेल. म्हणजे 2 to 8 या रेंजमध्ये आपल्याला या दोघांचा रिझल्टंट मिळेल. P बार आणि Q बार जर व्हॅल्यूज 5 आणि 3 असतील तर यांचा रिझल्टंट जो आहे तो कोणत्या रेंजमध्ये असेल तर 2 to 8, म्हणजे ग्रेटर दॅन 2 अँड लेस दॅन 8.
आलं सगळ्यांच्या लक्षात. आता इथे महत्त्वाचा एक पॉईंट नोट डाऊन करून ठेवायचा बघा सगळ्यांनी. याच्यावरून आपल्याला काय समजतं तर आर मॅक्सची व्हॅल्यू, आर मॅक्स हा किती असतो तर इट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू. आर मिनिमम किती असतो इट इज इक्वल टू पी मायनस क्यू. आणि आरची व्हॅल्यू ही लेस दॅन इक्वल टू आर मॅक्स असेल आणि ग्रेटर दॅन इक्वल टू आर मीन असेल. दॅट इज इट इज इन बिटवीन पी प्लस क्यू अँड इट इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू पी मायनस क्यू. हे लक्षात ठेवा की रिझल्टंट जो आहे तो कसा असतो तर ॲडिशनपेक्षा लहान किंवा इक्वल असेल आणि सबट्रॅक्शनपेक्षा मोठा असेल किंवा त्याला इक्वल असेल. सो रिझल्टंट मस्ट लाई इन बिटवीन पी मायनस क्यू अँड पी प्लस क्यू. आता तुम्हाला असा क्वेश्चन विचारला बघा, एखादा एक्झाम्पल असं दिलेलं असेल की पी इज इक्वल टू आहे 3, क्यू इज इक्वल टू आहे 4 आणि आरची व्हॅल्यू खालील ऑप्शनपैकी कोणती नसेल असा क्वेश्चन आहे. बघा, इफ पी इज इक्वल टू 3 अँड क्यू इज इक्वल टू 4 then which option will be wrong for the resultant value. Okay, see here first option is 7, second option is 5, third option is 6, third option is 2 and last option is see 3.5. ओके, आता याच्यामध्ये बघा व्हॅल्यूज काय आहेत. पीची व्हॅल्यू आहे 3, क्यूची व्हॅल्यू किती आहे 4. तर आता याच्यामध्ये आपल्याला जर ॲन्सर काढायचं असेल तर एक ऑप्शन इथे 8 घेऊयात आपण आणि इथे घेऊयात 2 घेऊयात. बघा इथे आणि काय सांगितलं आहे बघा, पीची व्हॅल्यू 3 आहे, क्यूची व्हॅल्यू किती आहे 4 आहे आणि आपल्याला असा क्वेश्चन विचारला आहे की रिझल्टंटची व्हॅल्यू या कोणापैकी नसू शकते. म्हणजे रॉंग ऑप्शन रिझल्टंटच्या मॅग्निट्यूडचा आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. या ऑप्शन्समधला कोणता ऑप्शन हा या दोघांचा रिझल्टंट हा कधीही नसेल असा क्वेश्चन आहे. तर आपल्याला पहिल्यांदा फाइंड आउट केलं पाहिजे की आर मॅक्स किती असू शकतो. आर मॅक्स किती असतो पी प्लस क्यू म्हणजे किती येणार 7. आर मीन किती असेल तर पी मायनस क्यू म्हणजे याची व्हॅल्यू येईल 1. दोघांच्यातल्या डिफरन्सचं काय घ्यायचं मॅग्निट्यूड घ्यायचं म्हणजे 4 मायनस 3 करायचं. 3 मायनस 4 ॲन्सर -1 येईल आणि त्याचं मॅग्निट्यूड किती आलं 1 आलं. त्यानंतर आर मॅक्स आणि आर मीन फाइंड आउट केला तर आरची व्हॅल्यू ही कशी असते बघा, इट इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू आर मॅक्स अँड ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू आर मीन. आता आर मीन किती आहे बघा 1 आहे आणि आर मॅक्स आहे 7. म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे ही कोणत्या रेंजमध्ये असली पाहिजे 1 to 7 या रेंजमध्ये. म्हणजे ज्यावेळेस अँगल हा 180 असेल त्यावेळेस व्हॅल्यू आहे 1. ज्यावेळेस अँगल हा किती आहे 0 आहे त्यावेळेस व्हॅल्यू आहे 7 आणि रिझल्टंटची व्हॅल्यू ही 1पेक्षा मोठी असली पाहिजे आणि 7पेक्षा लहान असली पाहिजे. मग 1 to 7मध्ये यातला कोणता ऑप्शन बसत नाही तो चेक करायचा आणि तो ऑप्शन या दोघांचा रिझल्टंट कधीच असू शकत नाही. मग 1 to 7 या रेंजमध्ये नसणारा ऑप्शन कोणता बघा बरं. 7 असू शकतो, 5 असू शकतं, 2 करेक्ट आहे पण 8 असू शकेल का कधी नाही. 1 to 7 या रेंजमध्येच रिझल्टंट असला पाहिजे या एक्झाम्पलसाठी आणि त्यामुळे 8 हा रिझल्टंट असू शकत नाही. त्यामुळे ऑप्शन सी कसा आला या एक्झाम्पलसाठी करेक्ट ऑप्शन आला. आलं लक्षात. अशा प्रकारे लक्षात काय ठेवायचं आपल्याला तर आर मॅक्स इज इक्वल टू काय असते 2 वेक्टर्सची ॲडिशन. आर मीन कसं काढायचं तर 2 वेक्टरची सबट्रॅक्शन करायची आणि रिझल्टंट मस्ट लाय इन बिटवीन द आर मीन अँड आर मॅक्स. इट शुड बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू आर मीन अँड इट शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू आर मॅक्स. ओके, अशा टाईपचे तुम्हाला याच्यावर एक्झाम्पल विचारले जातात. नेक्स्ट पॉईंट आपण बघणार आहोत पॉलिगॉन लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन. ओके, सी हिअर व्हॉट इज द पॉलिगॉन लॉ. फर्स्ट I here drawn a first vector p bar. See, now the next point will be polygon law of vector addition. Before seeing the statement of this law,
see the first, if I have drawn here the first vector p bar, then this is the second vector q bar. From here the third vector is r bar, and this is the fourth vector s bar, and we have to prove that this remaining side is the resultant of these all vectors. We have to prove that the remaining side, this is the resultant of p bar, q bar, r bar and s bar. See here, O, A, B, C, D, these are the points, and by using the triangle law of vector addition, we have to find out the resultant of PQ, RS. Okay, see, first vector is p bar. At the end point of p bar, the second vector is started, that is q bar. बघा, फर्स्ट वेक्टर कोणता आहे? p बार आहे. p बार जिथे एंड होतो तिथून सेकंड वेक्टर q बार स्टार्ट होतो, म्हणजे या दोघांचा रिझल्टंट हा असू शकतो ना असा. बरोबर आहे का? बघा, इथे कोणता लॉ अप्लाय केला आपण? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन. म्हणजे फर्स्ट वेक्टर आहे p बार, सेकंड वेक्टर आहे q बार, तर यांचा रिझल्टंट हा या साईडवर असेल. आणि कुठून काढायचा? स्टार्टिंग पॉईंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉईंट ऑफ द सेकंड वेक्टर. सो वी कॅन कॉल इट ॲज p बार प्लस q बार. हा काय असेल? फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर म्हणजे p बार प्लस q बार असेल. आता इथे आपण लिहूयात, इन ट्रँगल ओ ए बी, फर्स्ट ट्रँगल कोणता आहे बघा? ओ ए बी. या ट्रँगलमध्ये आपण काय केलं तर ओ ए बार प्लस ए बी बार इज इक्वल टू काय असणार आहे? ओ बी बार. मग ओ ए बार काय आहे? p बार. ए बी बार आहे q बार, विच इज इक्वल टू ओ बी बार. म्हणजे ओ बी बार काय मिळतो आपल्याला? p बार प्लस q बार. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. देन नेक्स्ट, इन ट्रँगल ओ बी सी, इन ट्रँगल ओ बी सी, सी ट्रँगल ओ बी सी बघा, याच्यामध्ये हा फर्स्ट वेक्टर आहे, इथून इथं ड्रॉ केलेला. इथून पुढे सेकंड वेक्टर चालू होतो. फर्स्ट वेक्टर कोणता आहे? p बार प्लस q बार. सेकंड वेक्टर आहे r बार. म्हणजे फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर, आणि या दोघांचा रिझल्टंट हा या लाईनवर असेल. आणि कुठून कुठे? फर्स्ट वेक्टरच्या स्टार्टिंग पॉईंटपासून या सेकंड वेक्टरच्या एंड पॉईंटला कनेक्ट करणारा हा जो आहे हा या दोघांचा रिझल्टंट असेल. आणि तो रिझल्टंट कसा फाइंड आउट केला जाईल? तर फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर. फर्स्ट वेक्टर आहे p बार प्लस q बार, आणि सेकंड वेक्टर आहे r बार. म्हणजे ही जी ओ सी लाईन आहे ती काय इंडिकेट करते? p बार प्लस q बार प्लस r बार. म्हणजे याच्यामध्ये आपण काय लिहू शकतो? तर ओ बी बार बघा, ओ बी बार प्लस बी सी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू काय असेल? ओ सी बार. ओ बी प्लस बी सी इज इक्वल टू काय असेल? ओ सी. आता ओ बी बार इथे आहे बघा. ओ बी बार म्हणजे काय? तर p बार प्लस q बार आहे, आणि प्लस बी सी बार. बी सी बार म्हणजे काय आहे? तर r बार आहे, विच इज इक्वल टू ओ सी बार. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. म्हणजे आपल्याला ओ सी बार हा वेक्टर मिळतो, तो काय आहे? तर p बार प्लस q बार प्लस r बार. त्यानंतर थर्ड बघूयात आपण, इन ट्रँगल, नेक्स्ट ट्रँगल बघा ओ सी डी. ट्रँगल कोणता घ्यायचा आता? ओ सी डी हा ट्रँगल घ्यायचा. या ट्रँगलमध्ये इथे आपण काय म्हणूया? पहिला कोणता? ओ सी बार प्लस सी डी बार. ओ सी हा फर्स्ट वेक्टर, त्यानंतर इथून स्टार्ट होणारा हा सी डी हा सेकंड वेक्टर, आणि या दोघांचा रिझल्टंट हा यांना असंच जॉईन करणाऱ्या लाईनवर येईल. ओ सी सी डी या दोघांचा रिझल्टंट कुठे असेल? ओ डीवर असेल. म्हणजे ओ सी बार प्लस सी डी बार इज इक्वल टू काय असेल? ओ डी बार. मग इथे लिहूयात आपण, बघा थर्ड केस कोणती आहे? तर ओ सी बार इन ट्रँगल ओ सी डी काय लिहू शकतो? ओ सी बार प्लस सी डी बार इज इक्वल टू काय असेल? ओ डी बार. ओ सी बार काय आहे बघा? ओ सी बार तर p बार प्लस q बार प्लस r बार, आणि सी डी बार काय आहे बघा? s बार, विच इज इक्वल टू ओ डी बार. म्हणजे ओ डी बार काय रिप्रेझेंट करेल? तर p बार प्लस q बार प्लस r बार प्लस s बार. म्हणजे ओ डी ही जी लाईन आहे इथे काय असेल? तर p बार प्लस q बार प्लस r बार आणि प्लस s बार. म्हणजे 4 वेक्टर आपल्याला दिले होते. p q r s हे 4 वेक्टर आहेत, आणि त्यांचा रिझल्टंट हा कुठे मिळाला आपल्याला? ओ डीवर मिळाला. म्हणजे काय? तर सपोज
असा हा एक इनकम्प्लीट पॉलिगॉन ड्रॉ केलेला होता. OABCD असा हा एक इनकम्प्लीट पॉलिगॉन आहे. पॉलिगॉन म्हणजे ज्याला मल्टिपल साईड्स आहेत त्याला काय म्हणायचं, पॉलिगॉन असं म्हटलं जाईल. तर इथे OABCD हे जे वेक्टर्स आहेत ते आहेत P बार, Q बार, R बार, S बार असे 4 वेक्टर्स आहेत. ते कसे रिप्रेझेंट केले तर इनकम्प्लीट पॉलिगॉनच्या साईड्सला रिप्रेझेंट केलेले आहेत. तर या चौघांचा जर तुम्ही रिझल्टंट फाइंड आउट केला तर तो कुठे येतो, तर जी इनकम्प्लीट साईड होती म्हणजे जी रिमेनिंग साईड होती त्या रिमेनिंग साईडवर कोण येतो, रिझल्टंट येतो. म्हणजे हा जो आहे हा काय इंडिकेट करेल, या सगळ्यांचा रिझल्टंट आहे. म्हणजे रिमेनिंग साईड जी आहे ती काय दाखवते, तर रिझल्टंट वेक्टर दाखवते. आणि तो रिझल्टंट जो आहे तो कुठून कुठे ड्रॉ करायचा, तर या फर्स्ट वेक्टरच्या स्टार्टिंग पॉईंटपासून या लास्ट वेक्टरच्या एंड पॉईंटकडे. आणि हा असेल काय, तर रिझल्टंट वेक्टर असेल. म्हणजे काय, रिझल्टंट कुठे आहे, तर इनकम्प्लीट पॉलिगॉनच्या रिमेनिंग साईडवर कोण आहे, तर रिझल्टंट वेक्टर आहे. लक्षात ठेवा सगळ्यांनी काय काय सांगितलं बघा. इथे आपण 4 वेक्टर दाखवले, तुम्ही कितीही रिप्रेझेंट करू शकता. देअर कॅन बी मेनी नंबर ऑफ वेक्टर्स विच कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय sides of incomplete polygon. Then the resultant of these vectors can be represented in magnitude and direction by the remaining side of the polygon which is drawn from starting point of the first vector to the end point of the last vector. याचं मीनिंग समजून घ्या. जर नंबर ऑफ वेक्टर्स कसे रिप्रेझेंट केले, इनकम्प्लीट पॉलिगॉनच्या साईड्सला रिप्रेझेंट केले, तर त्यांचा रिझल्टंट जो आहे तो कुठे रिप्रेझेंट केला जाईल, तर रिमेनिंग साईडवर रिप्रेझेंट केला जाईल. रिमेनिंग साईडवर तो रिप्रेझेंट करताना कसा ड्रॉ केला जाईल, तर स्टार्टिंग पॉईंट कोणाचा घ्यायचा, फर्स्ट वेक्टरचा, तिथून ड्रॉ करायचा कुठंपर्यंत, तर एंड पॉईंट ऑफ लास्ट वेक्टर. ट्रँगल लॉ आणि पॉलिगॉन लॉ दोन्ही सेम आहेत, पण ट्रँगल लॉमध्ये 2 वेक्टरचा रिझल्टंट आपण घेतो आणि त्यामुळं ट्रँगल यूज केला जातो. 2 वेक्टर एका पाठोपाठ एक आहेत आणि त्यांचा रिझल्टंट कुठे आहे, थर्ड साईडवर आहे. आणि पॉलिगॉन लॉमध्ये सेम तसंच आहे, एका पाठोपाठ एक असे नंबर ऑफ वेक्टर्स असतील, वन आफ्टर द अदर वी हॅव ड्रॉन नंबर ऑफ वेक्टर्स अँड द रिझल्टंट वेक्टर मस्ट बी रिप्रेझेंटेड इन मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन बाय द रिमेनिंग साईड. त्या पॉलिगॉनची एक इनकम्प्लीट साईड असेल तिथे कोण दाखवला जाईल, रिझल्टंट. जसं ट्रँगल लॉमध्ये फ्रॉम स्टार्टिंग पॉईंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉईंट ऑफ सेकंड वेक्टर असं आपण घेतो, तर इथे सेकंड वेक्टर म्हणता येणार नाही. का तर पॉलिगॉन आहे म्हणजे त्याला नंबर ऑफ साईड्स आहेत, किती आहेत माहीत नाहीत. मग आपण काय म्हणूयात, तर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉईंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉईंट ऑफ द लास्ट वेक्टर. आलं लक्षात सगळ्यांच्या बघा. मग याच्यावरून याचं स्टेटमेंट आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. स्टेटमेंट काय असेल बघा, इफ मोर दॅन 2 वेक्टर्स. आता इथे 2च आहेत का, नाही, मग 2 असते तर कोणता यूज केला असता, ट्रँगल लॉ यूज केला असता. इथे 2 पेक्षा जास्त आहेत ना, ओके, म्हणून आपण कोणता लॉ यूज करतो, तर पॉलिगॉन लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन. तो प्रूव्ह कसा केला, आपण कशाचा यूज करून प्रूव्ह केला, तर ट्रँगल लॉचा यूज केला. म्हणजे या ट्रँगलमध्ये ट्रँगल लॉ वापरला, या ट्रँगलमध्ये ट्रँगल लॉ, इथे पण तोच लॉ वापरला. आणि या 3 ट्रँगलमध्ये ट्रँगल लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन यूज करून आपण कोणता लॉ इथे प्रूव्ह केलेला आहे, तर पॉलिगॉन लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन. आता याचं स्टेटमेंट बघा, इफ मोर दॅन 2 वेक्टर्स ऑफ द सेम टाईप. ही कंडिशन सगळ्यात महत्त्वाची, की ते जे वेक्टर्स आहेत हे कसे असले पाहिजेत, तर सेम टाईपचे असले पाहिजेत. हे बऱ्याच वेळा सांगितलं आहे मी की डिफरंट टाईपचे वेक्टर्स जे आहेत ते ॲड केले जात नाहीत, सेम टाईपचे वेक्टर फक्त ॲड केले जाऊ शकतात. ओके, सो इफ द मोर दॅन 2 वेक्टर्स ऑफ द सेम टाईप आर रिप्रेझेंटेड इन मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन बाय different sides of the incomplete polygon which are taken in order, which are taken in order. याचा अर्थ काय, तर फर्स्ट एंड झाला की दुसरा स्टार्ट होतो, सेकंड एंड झाला की थर्ड स्टार्ट होणार, थर्ड एंड झाला की फोर्थ स्टार्ट होणार. याला म्हणायचं टेकन इन ऑर्डर. इफ मोर दॅन 2 वेक्टर्स ऑफ द सेम टाईप आर रिप्रेझेंटेड इन मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन by the sides of incomplete polygon which are taken in order,
then the resultant is represented in magnitude and direction by the remaining side of the polygon, which is drawn from starting point of the first vector to the end point of the last vector. हे झालं त्याचं स्टेटमेंट सगळ्यांच्या लक्षात आलं का? काय सांगितलं ते रिवाइज करा. काय सांगितलं स्टेटमेंट मी? पॉलिगॉन लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन इथे आता आपण बघितला आणि तो प्रूव्ह केला बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन. आता त्याचं मी इथं स्टेटमेंट लिहिते. स्टेटमेंट एकदा सगळ्यांनी परत बघा. इफ मोर दॅन two vectors are of same type are represented in magnitude and direction by sides of incomplete polygon, then their resultant is represented in magnitude and direction by remaining side of polygon drawn from starting point of first vector to end point of last vector. हे झालं याचं स्टेटमेंट. इफ मोर दॅन टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाईप आर रिप्रेझेंटेड इन मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट पॉलिगॉन, then the resultant is represented in magnitude and direction by the remaining side of the polygon, which is drawn from the starting point of the first vector to the end point of the last vector. More than two vectors असतील तर कोणता लॉ यूज केला जाईल? पॉलिगॉन लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन. जर दोन वेक्टर असतील तर दोन लॉ यूज केले जातात. एक आहे ट्रायंगल लॉ आणि सेकंड आहे पॅरलोग्राम लॉ. ट्रायंगल लॉ कधी यूज करायचा? वन आफ्टर अदर असं जर सांगितलं असेल, एक वेक्टर एंड झाला की त्याच्यापासून दुसरा स्टार्ट होतो, तर या केसमध्ये तुम्ही कोणता लॉ यूज करू शकता? ट्रायंगल लॉ. इफ टू वेक्टर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉईंट, म्हणजे एकाच पॉईंटमधनं दोन वेक्टर स्टार्ट होत असतील तर त्या केसमध्ये ट्रायंगल लॉ यूज केला जात नाही. तिथे कोणता यूज केला जाईल? पॅरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन. आणि थर्ड काय सांगितलं? तर ज्या वेळेस मोर दॅन टू वेक्टर्स असतील त्यावेळेस आपण कोणता लॉ यूज करतो? पॉलिगॉन लॉ. डिफरंट पॉलिगॉनच्या डिफरंट साईड्सला काय रिप्रेझेंट केले जातील? डिफरंट वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर, म्हणजे वन आफ्टर अदर, आणि त्यांचा रिझल्टंट हा रिमेनिंग साईडवर असेल फर्स्ट वेक्टरच्या स्टार्ट पॉईंटपासून लास्ट वेक्टरच्या एंड पॉईंटपर्यंत. ओके. नाऊ आवर न्यू पॉईंट इज रिझॉल्युशन ऑफ वेक्टर्स. आता वेक्टर रिझॉल्व करायचा म्हणजे काय करायचं? तर एक वेक्टर तुम्हाला दिला जाईल आणि तो वेक्टर नंबर ऑफ कॉम्पोनंट्समध्ये काय केला जाईल? स्प्लिट केला जाईल. आणि त्यामुळे त्याची डेफिनिशन काय असेल बघा. रिझॉल्युशन ऑफ वेक्टर्स म्हणजे काय असेल? डेफिनिशन: स्प्लिटिंग अ गिव्हन वेक्टर or a single vector into its components is called as resolution of vectors. ओके. आता वेक्टर रिझॉल्व करायचा म्हणजे काय करायचं सांगितलं? तर स्प्लिट करायचा. स्प्लिटिंग अ गिव्हन वेक्टर स्प्लिट करायचा. कशामध्ये स्प्लिट करायचा? तर त्याच्या कॉम्पोनंट्समध्ये स्प्लिट करायचा. स्प्लिटिंग अ गिव्हन वेक्टर इनटू इट्स कॉम्पोनंट्स इज कॉल्ड ॲज द रिझॉल्युशन ऑफ वेक्टर्स. ही झाली त्याची डेफिनेशन. सपोज आता इथे बघा,
एक वेक्टर तुम्हाला गिव्हन आहे, इथे असेल तो सपोज आर बार हा एक वेक्टर आहे, हा एक्स ॲक्सिस आहे आणि इकडे वाय ॲक्सिस आहे. तर हा आर बार हा जो वेक्टर आहे तो गिव्हन वेक्टर कुठून ड्रॉ केलेला आहे, तर ओ पासून सपोज ड्रॉ केला. ओ म्हणजे काय आहे, तर ओरिजिन आहे. ओरिजिन कशाचा, तर एक्स वाय या कोऑर्डिनेट सिस्टीमचा ओरिजिन आहे ओ. त्याच्यापासून जाणारा एक वेक्टर आपण ड्रॉ केला. कुठंपर्यंत आहे, सपोज पी ही एक पार्टिकलची पोझिशन आहे आणि इथंपर्यंत असणारा एक आर बार वेक्टर ड्रॉ केला. तर आपल्याला काय करायचं आहे, तर हा वेक्टर स्प्लिट करायचा आहे. स्प्लिट करायचा म्हणजे डिव्हाइड करायचा. डिव्हाइड कशामध्ये करायचा, त्याच्या कॉम्पोनंट्समध्ये. कॉम्पोनंट्स कसे फाइंड आउट करायचे बघा. या आर बार या वेक्टरपासून सपोज मी इकडे एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला आणि असाच एक परपेंडिक्युलर या वेक्टरपासून सपोज इकडे एक असा ड्रॉ केला. असे दोन परपेंडिक्युलर या वेक्टरपासून आपण ड्रॉ केले. वेक्टर आहे आर बार. ओके, आर बार हा गिव्हन वेक्टर आहे ओ पी बार असं आपण त्याला म्हणूयात. या पी या पॉईंटपासून आपण इकडे एक एक्स ॲक्सिसवर एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला आणि पी पॉईंटपासून वाय ॲक्सिसवर एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला. तर इथे आपण नेम्स देऊयात एम अँड एन. तर आता बघा इथं ओ एम पी एन हा जो आहे हा काय तयार झाला, तर रेक्टँगल तयार झाला. म्हणजे आर बार हा एक वेक्टर होता, त्याच्यापासून आपण काय केलं, पी हा जो त्याचा एंड पॉईंट आहे त्याच्यापासून एक्स ॲक्सिसवर एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला. कोणत्या पॉईंटमध्ये रीच होतो तो एम या पॉईंटमध्ये. त्याच्यापासून वाय ॲक्सिसवर एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला, तो कुठे रीच होतो, ॲट पॉईंट एन. हे दोन परपेंडिक्युलर आहेत, त्याच्यामुळं हा काय तयार झालेला आहे, तर रेक्टँगल तयार झालेला आहे. आणि या रिझल्टंटनी इथं जो अँगल तयार केला तर तो अँगल असेल सपोज थीटा. आणि आता बघा या आर बारचा ह्या एक्स ॲक्सिसवर इथे परपेंडिक्युलर ड्रॉ केल्यानंतर हा इथे जो ओ एम ही साईड आहे त्याला म्हणूयात या आरचा एक्स कॉम्पोनंट आहे. आणि हा इकडे जो आहे आर बारपासून या पॉईंटपासून वाय ॲक्सिसवर परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला. तर हे जे डिस्टन्स आहे हे काय इंडिकेट करतं, तर त्याचा वाय कॉम्पोनंट. बघा आर बारपासून तुम्ही एक्स ॲक्सिसवर एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला आणि हे जे डिस्टन्स आहे एक्स ॲक्सिसवरचं हे काय असेल, तर या आर बारचा एक्स ॲक्सिसवरचा कॉम्पोनंट, एक्स कॉम्पोनंट ऑफ आर बार. सो इट इज कॉल्ड ॲज द आर एक्स बार. आपण याला आर एक्स बारसुद्धा असं म्हणू शकता. म्हणजे हे असं असेल. त्यानंतर आर बारचा इकडे एक तुम्ही परपेंडिक्युलर टाकला कुठे, वाय ॲक्सिसवर. तर हे जे आहे ना हे डिस्टन्स हे काय इंडिकेट करेल, तर वाय कॉम्पोनंट ऑफ द व्हेक्टर आर बार. वाय कॉम्पोनंट ऑफ वेक्टर आर बार हा या डायरेक्शनमध्ये असेल आणि त्याला आपण काय म्हणू शकतो, आर वाय बार. ओके, म्हणजे हे ओ एम बार म्हणजे काय आहे, तर आर एक्स बार आहे. आणि ओ एन बार म्हणजे काय आहे, तर आर वाय बार आहे. आणि अकॉर्डिंग टू द, आता इथे बघितलं तुम्ही तर ओ एम पी एन हा काय तयार होईल, तर एक रेक्टँगल आहे. आणि रेक्टँगल म्हणजेच काय असतो, तर पॅरलेलोग्राम असतो. म्हणजे ओ एम पी एन हा रेक्टँगल आहे म्हणजेच तो काय आहे, तर पॅरलेलोग्राम आहे. आणि बाय युझिंग द पॅरलेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन आपण काय प्रूव्ह करू शकतो, तर आता बघा हा आर बार वेक्टर आहे, हा आर एक्स आहे. तर हा काय असेल समोरचा, आर वाय असेल. सपोज याला पॅरलल लाईन तुम्ही इथे काढली तर आर एक्स बार प्लस आर वाय बार इज इक्वल टू काय असेल, आर बार. किंवा तुम्ही असं पण सांगू शकता की हा डायगोनल झाला आणि ह्या ॲडजसंट साईड्स आहेत, मग कोणता लॉ यूज करायचा, तर पॅरलेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन. पॅरलेलोग्राम लॉ जर तुम्ही इथे यूज केला तर काय येईल सांगा मला, तर आर बार इज इक्वल टू काय असेल, आर एक्स बार प्लस आर वाय बार. म्हणजे या पॅरलेलोग्राममध्ये पॅरलेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन जर तुम्ही वापरलात तर डायगोनल आर बार हा रिझल्टंट आहे कोणाचा, या दोन वेक्टर्सचा. म्हणजे फर्स्ट वेक्टर आहे आर एक्स बार, सेकंड वेक्टर आहे आर वाय बार. आणि आर एक्स बार प्लस आर वाय बार केलं की आपल्याला काय मिळतो, रिझल्टंट जो आहे डायगोनलवर. सो वी कॅन राईट दॅट आर बार इज इक्वल टू आर एक्स बार प्लस आर वाय बार. आता इथं ज्यावेळेस आपण पॅरलेलोग्राम लॉ यूज करतो त्यावेळेस हे स्टेटमेंट रिव्हर्स लिहिलं जातं. म्हणजे आर एक्स बार प्लस आर वाय बार इज इक्वल टू काय असेल, तर आर बार. म्हणजे पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू काय असतं, आर बार. म्हणजे पी बार आणि क्यू बार यांची ॲडिशन केली की आपल्याला आर बार मिळाला.
पण इथं आपण काय केलं तर आपल्याकडे एक सिंगल व्हेक्टर आहे आणि त्याला स्प्लिट केला. ही प्रोसेस डिफरंट आहे बघा. ज्या वेळेस ॲडिशन सबट्रॅक्शन आपण करतो त्यावेळेस आपल्याकडे मल्टिपल व्हेक्टर्स आहेत आणि ते मल्टिपल व्हेक्टर्स आपण काय करतो एकत्र घेतो आणि त्यांची ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करतो आणि त्याच्यावरून त्याचा रिझल्टंट व्हेक्टर सिंगल व्हेक्टर फाइंड आउट करतो. बरोबर. मल्टिपल व्हेक्टर्सवरून सिंगल व्हेक्टर फाइंड आउट केला. तिथे कोणता लॉ यूज केला आपण? पॅरलोग्राम लॉ यूज केला. पण इथे आपण काय केलेलं आहे बघा, आपल्याकडे एक सिंगल व्हेक्टर आहे आर बार आणि तो व्हेक्टर म्हणजे या दोघांची ॲडिशन आहे आणि हे दोघं काय आहेत तर त्याचे कॉम्पोनंट्स आहेत. म्हणजे आर बार इज इक्वल टू काय तर आर एक्स बार प्लस आर वाय बार. म्हणजे आर बार कसा रिप्रेझेंट केला जाईल तर त्याचा एक्स कॉम्पोनंट प्लस वाय कॉम्पोनंट. ओके. आर बार हा वेक्टर कसा रिप्रेझेंट केला तर त्याचा एक्स कॉम्पोनंट आहे आणि प्लस काय आहे तर वाय कॉम्पोनंट. एक्स कॉम्पोनंट कसा फाइंड आउट केला तर त्या व्हेक्टरपासून एक्स ॲक्सिसवर परपॅन्डिक्युलर टाकला आणि एक्स ॲक्सिसवरचं त्याचं डिस्टन्स जे आहे ते म्हणजे काय असेल एक्स कॉम्पोनंट. सेम तसंच त्याच्यावरून वाय ॲक्सिसवर परपॅन्डिक्युलर टाकला तो काय रिप्रेझेंट करेल तर त्याचा वाय कॉम्पोनंट. आणि इथे आपण प्रूव्ह केलं की आर बारचा हे दोन कॉम्पोनंट आहेत म्हणजे कोणते आहेत तर आर एक्स आणि आर वाय. हे कुणाचे कॉम्पोनंट आहेत तर आरचे कॉम्पोनंट आहेत. म्हणजे या दोघांची ॲडिशन केल्यावर आपल्याला रिझल्टंट आर मिळतो म्हणजेच व्हेक्टर आर मिळतो. सो हिअर वी कॅन से दॅट आर बार इज डिवायडेड इंटू टू कॉम्पोनंट्स आर एक्स अँड आर वाय. सो आर बार इज इक्वल टू आर एक्स बार प्लस आर वाय बार. हे प्रूव्ह कसं केलं तर हा झाला एक पॅरलोग्राम आणि इथे यूज केला पॅरलोग्राम लॉ ऑफ व्हेक्टर ॲडिशन. आता इथे आर बार इज इक्वल टू आर एक्स बार प्लस आर वाय बार असं आहे. सो वी कॅन राईट हिअर इज इक्वल टू आर बार इज इक्वल टू कसं लिहू शकतो बघा आर एक्स इंटू. आता इथे आर एक्स म्हणजे काय कोणताही व्हेक्टर लिहिताना कसा लिहिला जातो तर त्याचं मॅग्निट्यूड इंटू काय करायचे असते डायरेक्शन. Vector can be always written like this, magnitude into direction. ओके. सो आर एक्स बार जो आहे तो त्याचा एक्स कॉम्पोनंट आहे आणि तो व्हेक्टर आहे ना मग त्याचं मॅग्निट्यूड काय असेल आर एक्स असेल आणि इंटू काय घ्यायची त्याची डायरेक्शन घ्यायची. व्हेक्टर कोणत्या ॲक्सिसवर आहे सांगा एक्स ॲक्सिसवर आहे ना. हा कुठे चालला आहे टुवर्ड्स राईट. एक्स ॲक्सिसवर टुवर्ड्स राईट म्हणजे कोणता ॲक्सिस आला पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह आला. टुवर्ड्स राईट अलॉंग एक्स ॲक्सिस म्हणजे आला पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस. आणि पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिससाठी डायरेक्शन रिप्रेझेंट करण्यासाठी कोणता युनिट व्हेक्टर यूज केला जातो हे सांगितलं आहे मी तुम्हाला. एक्स ॲक्सिससाठी आय यूज केला जातो आय कॅप. वाय ॲक्सिससाठी जे कॅप आणि झेड ॲक्सिससाठी काय यूज केला जातो के कॅप. ओके. जर प्लस आय घेतला तर पॉझिटिव्ह एक्स मायनस आय घेतला निगेटिव्ह एक्स प्लस जे घेतला तर पॉझिटिव्ह वाय डायरेक्शन मायनस जे घेतला तर निगेटिव्ह वाय डायरेक्शन. तसंच सेम झेड ॲक्सिसचं बघा इथे आर एक्स बार आहे मग आर एक्स बारचं मॅग्निट्यूड असेल आर एक्स आणि इंटू त्याची डायरेक्शन काय असेल बघा तर आय कॅप असेल कारण तो कुठे ड्रॉ केलेला आहे तर पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शनमध्ये. प्लस काय असेल बघा आर वाय बार जो आहे त्याचं मॅग्निट्यूड काय असेल आर वाय असेल आणि इंटू त्याची डायरेक्शन बघा आर वाय बार हा कोणत्या ॲक्सिसवर आहे वाय ॲक्सिसवर आहे आणि तो पॉझिटिव्ह साईडला आहे ना म्हणजे इथं काय येणार आर वाय इंटू जे कॅप. म्हणजे आर बार हा वेक्टर कसा रिप्रेझेंट केला जाईल बघा तर आर एक्स इंटू आर कॅप आय कॅप प्लस काय असेल आर वाय इंटू जे कॅप असेल. आता लक्षात सगळ्यांच्या आर बार कसा रिप्रेझेंट करायचा आर एक्स आय कॅप प्लस आर वाय जे कॅप. आता सपोज 3 कॉम्पोनंट्समध्ये हा व्हेक्टर डिव्हाइड केला 3 कॉम्पोनंटमध्ये डिव्हाइड केला असेल कोणता असेल तर एक्स वाय झेड म्हणजे आर बार इक्वल टू आर एक्स बार प्लस आर वाय बार आणि प्लस आर झेड बार असे 3 कॉम्पोनंट ह्याचे असतील आरचे. ओके. तर हा कसा लिहिला जाईल बघा तर आर एक्स इंटू काय येणार आय कॅप प्लस आर वाय इंटू काय येणार जे कॅप प्लस आर झेड इंटू काय असेल के कॅप. बघा इफ अ गिव्हन व्हेक्टर is splitted in 2 components which are along x and y axis then r bar is equal to rx into I cap plus ry into j cap. If the given vector is splitted in 3 components which are along x, y and z axis then r bar can be written like this. R bar is equal to rx I cap
प्लस आर वाय जे कॅप प्लस आर झेड के कॅप. ओके, या फॉर्ममध्ये गिव्हन वेक्टर रिप्रेझेंट केला जाईल. कसा केला? मॅग्निट्यूड इंटू डायरेक्शन, मॅग्निट्यूड इंटू डायरेक्शन. आलं लक्षात सगळ्यांच्या? अशा प्रकारे इथं वेक्टर्स रिझॉल्व कसे केले जातील हे आपण पाहिलं. आता आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे, तर हा जो वेक्टर आहे आर बार त्याचं मॅग्निट्यूड काय असेल आणि डायरेक्शन काय असेल इन टर्म्स ऑफ आर एक्स अँड आर वाय. म्हणजे सपोज त्याचे कॉम्पोनंट्स आहेत आर एक्स आणि आर वाय, तर त्याचा यूज करून तुम्ही त्या रिझल्टंट वेक्टरचं मॅग्निट्यूड कसं फाइंड आउट कराल आणि डायरेक्शन कशी फाइंड आउट कराल हे आपल्याला इथे आता बघायचं आहे. आता आणखीन एक लक्षात ठेवा की ज्या वेळेस आपण एखादा वेक्टर हा नंबर ऑफ कॉम्पोनंट्समध्ये स्प्लिट करतो, तुम्ही ते कितीही कॉम्पोनंटमध्ये स्प्लिट करू शकता आणि कॉम्पोनंट्समध्ये असणारा अँगल जो आहे तो कितीही असू शकतो. म्हणजेच देअर मे बी एनी अँगल बिटवीन द कॉम्पोनंट्स ऑफ अ गिव्हन वेक्टर. त्या कॉम्पोनंट्समध्ये कोणताही अँगल असू शकतो, पण सपोज त्या कॉम्पोनंट्समध्ये अँगल हा 90 डिग्री असेल तर मग त्या कॉम्पोनंट्सला काय म्हटलं जातं? रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट्स. कसले कॉम्पोनंट म्हणायचे? रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट्स. देअर मे बी एनी अँगल बिटवीन द कॉम्पोनंट्स ऑफ अ गिव्हन वेक्टर, बट इफ द angle between the components is 90 degree, then these components are called as the rectangular component. आणि आता इथे जे आपण बघितले आर एक्स आणि आर वाय हे आर बारचे दोन कॉम्पोनंट आहेत. एक आहे अलॉंग एक्स ॲक्सिस, सेकंड आहे अलॉंग वाय ॲक्सिस, आणि या दोघांच्यातला अँगल हा किती आहे बघा? 90 आहे. म्हणजे दोन कॉम्पोनंट्समधला हा जो अँगल आहे हा 90 आहे. म्हणजे इथं आर एक्स आणि आर वाय यांना कसले कॉम्पोनंट म्हणता येईल? तर रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट्स. हियर आर एक्स बार अँड आर वाय बार, दिस टू आर रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट्स. ओके, आता इथे काय काय सांगितलं बघा. रिझॉल्युशन म्हणजे काय? तर स्प्लिटिंग अ गिव्हन वेक्टर इंटू इट्स कॉम्पोनंट is called as the resolution of vector. Okay, the vectors can be resolved or they can be splitted into any number of components. There may be any angle between the components of a given vector. If the angle between the components of a given vector is 90 degree, then the vector is called the components are called as the rectangular components. जर त्या componentsमध्ये angle किती असेल? 90 असेल तर त्यांना काय म्हटलं जाईल? रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट्स आहेत असं म्हटलं जाईल. आणि आत्ता आपण इथे जे बघितले ते कोणते आहेत? रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट. जर दोन कॉम्पोनंटमध्ये डिव्हाइड केला तर गिव्हन वेक्टर आर बार इक्वल टू काय असेल? आर एक्स आय कॅप प्लस आर वाय जे कॅप. आणि जर तीन कॉम्पोनंटमध्ये डिव्हाइड केला असेल तर आर बार कसा रिप्रेझेंट केला जाईल? तर आर एक्स आय कॅप प्लस आर वाय जे कॅप प्लस काय असेल? आर झेड के कॅप असा रिप्रेझेंट केला जाईल. आता नेक्स्ट आपण बघूयात टू फाइंड मॅग्निट्यूड. टू फाइंड मॅग्निट्यूड ऑफ आर बार, दॅट इज आर. तुम्हाला आर बारचं मॅग्निट्यूड फाइंड आउट करायचं आहे, म्हणजेच आर फाइंड आउट करायचं आहे. कोणत्या फॉर्ममध्ये? तर आर एक्स आणि आर वाय म्हणजे त्याच्या कॉम्पोनंट्सच्या फॉर्ममध्ये फाइंड आउट करायचं आहे. तर आता बघा याच्यामध्ये हा जो ट्रँगल आहे, आपण ट्रँगल ओ एम पी घेऊयात. ट्रँगल ओ एम पी हा ट्रँगल घेऊया. याच्यामध्ये अँगल थिटा आहे कोणता? एम ओ पी हा अँगल थिटा आहे. मग याच्यामध्ये सपोज मला साईन थिटा पाहिजे असेल. साईन थिटा काय येईल बघा? साईन थिटा आहे अपोजिट साईड अपॉन हायपोटेनस. अपोजिट साईड काय आहे? आर वाय. हायपोटेनस आहे आर, म्हणजे काय येईल? आर वाय अपॉन आर. देअरफॉर वी कॅन राईट ॲज आर वाय इज इक्वल टू आर साईन थिटा. ओके, दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट. See, in triangle OMP, first we have find out the sin theta. Sin theta is equal to ry upon r, and therefore ry is equal to r sin theta. Similarly, cos theta is equal to, in this triangle, cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse. Adjacent side is rx and hypotenuse is r. So we can write cos theta is equal to rx upon r. So rx is equal to r cos theta. This is our equation number second. इक्वेशन 1 आणि 2 काय मिळाले बघा? आर वाय आणि आर एक्सच्या व्हॅल्यू मिळाल्या. आता जर तुम्ही या दोन इक्वेशन्सला स्क्वेअर करून ॲड केलं म्हणजे इथे काय करायचं? बाय स्क्वेअरिंग अँड ॲडिंग. बाय स्क्वेअरिंग अँड ॲडिंग इक्वेशन्स 1 and 2.
इक्वेशन्स 1 आणि 2 काय करायचे, स्क्वेअर आणि ॲड करायचे. तर काय येईल बघा, स्क्वेअर केला फर्स्ट आणि सेकंडचा आणि ॲड केले तर RY स्क्वेअर प्लस RX स्क्वेअर, LHSचे स्क्वेअर आणि ॲड झाले म्हणजे काय येईल, RY स्क्वेअर प्लस RX स्क्वेअर इज इक्वल टू काय असेल तर R स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा प्लस काय असेल R स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा. बघा R स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा प्लस R स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा. मग इथे पुढे काय येईल बघा, RY स्क्वेअर प्लस RX स्क्वेअर इज इक्वल टू R स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा. इथे R स्क्वेअर कॉमन निघाला, ब्रॅकेटमध्ये राहिलं साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा. नेक्स्ट RY स्क्वेअर प्लस RX स्क्वेअर इज इक्वल टू R स्क्वेअर इंटू 1 बिकॉज साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा याची ॲडिशन किती असते तर 1 असते आणि त्यामुळे RY स्क्वेअर प्लस RX स्क्वेअर इक्वल टू काय इक्वेशन मिळेल बघा, RY स्क्वेअर प्लस RX स्क्वेअर इज इक्वल टू R स्क्वेअर. ओके, सो वी कॅन राईट ॲज R इज इक्वल टू, R कसा फाइंड आउट करायचा, R स्क्वेअर मिळाला आपल्याला, R काढायचा आहे म्हणजे इक्वेशनचं काय घ्यायचं, स्क्वेअर रूट. मग R इज इक्वल टू अंडर रूट RX स्क्वेअर प्लस RY square. This is the magnitude of the resultant, that is magnitude of a vector in terms of its components. जर आपल्याला एखाद्या वेक्टरचे कॉम्पोनंट माहिती आहेत, RX RY असं माहिती आहे आणि तुम्हाला R काढायचा असेल तर कसा काढायचा, तर R इक्वल टू काय असणार आहे, अंडर रूट RX स्क्वेअर प्लस RY स्क्वेअर. अकॉर्डिंग टू दिस वी कॅन फाइंड द मॅग्निट्यूड ऑफ अ वेक्टर R by its components like R is equal to अंडर रूट RX स्क्वेअर प्लस RY स्क्वेअर. आता इथे काय केलं बघा, आपण पहिल्यांदा साइन थिटाचं इक्वेशन घेतलं, कॉस थिटाचं इक्वेशन घेतलं या ट्रँगलमध्ये, त्याच्यावरनं RX आणि RYच्या व्हॅल्यू काढल्या आणि हे जे दोन इक्वेशन्स आहेत ते काय केले आपण, स्क्वेअर आणि ॲड केले आणि मग आपल्याला काय मिळते तर Rची व्हॅल्यू मिळते आणि R किती आहे तर अंडर रूट RX स्क्वेअर प्लस RY स्क्वेअर आहे. आता आपल्याला सपोज डायरेक्शन फाइंड आउट करायची आहे, काय फाइंड आउट करायची आता, डायरेक्शन फाइंड आउट करायची आहे. तर या केसमध्ये काय केलं पाहिजे बघा, डायरेक्शन ही ऑलवेज कोणत्या फॉर्ममध्ये फाइंड आउट केली जाते तर टॅन थिटाच्या फॉर्ममध्ये फाइंड आउट केली जाईल. ओके, सो टू फाइंड द डायरेक्शन, टू फाइंड, आता इथे लिहूयात आपण, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ R बार, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ R बार. आता R बारची आपल्याला डायरेक्शन फाइंड आउट करायची असेल तर ही प्रोसेस सेम आहे. RY आणि RXच्या फॉर्ममध्ये आपण डायरेक्शन फाइंड आउट करणार आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा RY फाइंड आउट केला, RX फाइंड आउट केला आणि आपल्याला टॅन थिटाच्या फॉर्ममध्ये डायरेक्शन असते ना, मग आपल्याला समजलं पाहिजे की आता काय करायचं, इथं साइन थिटा आहे, इथं कॉस थिटा आहे, मग टॅन थिटा आपल्याला कसा मिळेल तर ह्या इक्वेशनला ह्यानं काय करायचं, डिव्हाइड, म्हणजे बाय डिव्हायडिंग इक्वेशन 1 बाय 2. इक्वेशन 1ला डिव्हाइड कुणी करायचं, 2नं डिव्हाइड करायचं. इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1ला 2नं डिव्हाइड केलं तर काय मिळेल बघा आपल्याला, RY अपॉन RX इज इक्वल टू R साइन थिटा अपॉन R कॉस थिटा. R साइन थिटा अपॉन R कॉस थिटा इज इक्वल टू काय असेल, RY अपॉन RX. मग पुढे काय मिळेल बघा, सो RY अपॉन RX इज इक्वल टू टॅन थिटा, म्हणजे इथे R कॅन्सल झाला, साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा काय आला, टॅन थिटा आला. सो वी कॅन राईट ॲज थिटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ RY अपॉन RX. RY अपॉन RX या व्हॅल्यूचा टॅन इनवर्स घेतल्यानंतर आपल्याला थिटा हा अँगल मिळेल आणि थिटा अँगल म्हणजे हा अँगल आहे, म्हणजे या व्हेक्टरनी इथे एक्स ॲक्सिससोबत जो अँगल केला आहे तो काय आहे, थिटा आहे. तो कसा काढायचा तर RY अपॉन RX करायचं, मग टॅन थिटा मिळाला की तुम्हाला हा अँगल मिळू शकतो त्याचा इन्व्हर्स घेतल्यानंतर. म्हणजे तुम्हाला रिझल्टंट सपोज 30 अँगल असेल तर रिझल्टंट असा असेल, 60 असेल तर थोडा इकडे जाईल, 45 असेल तर असा मध्ये असेल. आलं लक्षात, म्हणजे हा जो अँगल आहे तो तुम्हाला काय रिप्रेझेंट करेल तर या व्हेक्टरची डायरेक्शन रिप्रेझेंट करेल. मग आता इथे आपण काय बघितलं तर व्हेक्टर रिझॉल्व कसा केला जातो, रिझॉल्व केल्यानंतर त्या व्हेक्टरचे कॉम्पोनंट्समध्ये डिव्हाइड होतो आणि कॉम्पोनंट्सच्या फॉर्ममध्ये त्याचं मॅग्नेट्यूड कसं फाइंड आउट केलं जाईल तर R इक्वल टू अंडर रूट RX स्क्वेअर प्लस RY स्क्वेअर. आणि डायरेक्शन कशी फाइंड आउट करायची तर थिटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ RY अपॉन RX. आत्ता
इथे आपण जे पाहिलं त्याची एकदा समरी लिहूयात म्हणजे लक्षात राहील सगळं. बघा, सपोज देर आर 2 वेक्टर्स, देन वी कॅन राईट आर बार इज इक्वल टू आर एक्स आय कॅप प्लस आर वाय जे कॅप. If there are 3 components, then we can write rxi cap plus ry j cap plus rz k cap. If there are 2 components, then r is equal to magnitude of r bar is equal to rx square plus ry square. If there are 3 components, then r is equal to under root rx square plus ry square प्लस आर झेड स्क्वेअर. ओके, आता हे लक्षात ठेवा. हे आपण प्रूव्ह केलं की जर 2 कॉम्पोनंट असतील तर आर कसा काढायचा, अंडर रूट आर एक्स स्क्वेअर प्लस आर वाय स्क्वेअर करायचा. सपोज 3 कॉम्पोनंट्समध्ये डिव्हाइड केला, दॅट इज अलॉंग एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस अँड झेड ॲक्सिस, तर रिझल्टंट मॅग्निट्यूड आर कसं काढायचं, अंडर रूट आर एक्स स्क्वेअर प्लस आर वाय स्क्वेअर प्लस आर झेड स्क्वेअर करायचं. त्यानंतर डायरेक्शन फाइंड आउट करायची असेल तर सिम्पली टॅन इनवर्स घ्यायचा कुणाचा, आर वाय अपॉन आर एक्स हा जो आहे त्याचा टॅन इनवर्स घ्यायचा. मग तुम्हाला थिटा मिळेल. तो थिटा काय रिप्रेझेंट करेल, डायरेक्शन ऑफ आर बार. ओके, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय काय पाहिलं बघा. पॅरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन याच्यावरून जे आपल्याला रिझल्टंट आर मिळालं होतं, अंडर रूट पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस 2pq कॉस थिटा, त्याच्यामध्ये डिफरंट अँगल असतील तर मग आरची व्हॅल्यू काय असू शकते हे आपण बघितलं. मॅक्झिमम रिझल्टंट हा किती असतो, मिनिमम किती असतो ते पाहिलं. त्यानंतर पॉलिगॉन लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन हा कन्सेप्ट बघितला. आणि लास्ट आता कोणता पाहिला तर रिझॉल्युशन ऑफ 2 वेक्टर्स. रिझॉल्व केल्यानंतर वेक्टर्स कसे रिप्रेझेंट करायचे, त्याचे मॅग्निट्यूड्स कसे फाइंड आउट करायचे आणि त्याची डायरेक्शन कशी फाइंड आउट करायची हे आपण आजच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं आहे. ओके.